नमस्कार दर्शक बंधु। आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु, आपण ब्रह्म मुहूर्त उठी किछि करंतु किंबा न करंतु, जदि आपण माने एही चारोटी काम करि दियंती तेबे आपण बिना पूजा पाठ करिकि भी माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद पाई परिबे एवं माँ लक्ष्मी आपणक घरे निश्चित आविर्भाव हेबे। आपण न डाकिले भी माँ लक्ष्मी आपणक घरे वास करिबे। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु, जहाँ घरे सुख समृद्धि रहीजिब सेही घर उपरे माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद रहिब। तेबे तांकु आउ कौन बा दरकार। एही दुनिया रे जेते भी गरीब एवं असहाय व्यक्ति अछंती, जदि थरुटिए एही उपाय को करि दियंती तेबे तांक जीवन तो सुखमय होइजिब। तांक जीवन रे एते उन्नति आसीब जे सेमाने पूर्वरु भाबी नथिबे। माँ लक्ष्मी कुबेर भंडार समान तांको धन निश्चय देवे। थरुटिए एही काम को प्रत्येक विवाहिता महिला किंबा जेकोसी व्यक्ति माने निश्चय करिबा दरकार। दर्शक बंधु, आपण माने लक्ष्य करिवे एही उपाय को करिबा पूर्वरु आपणक घरे धनर अभाव देखा देउछि, आपणक घरे अशांति देखा देउछि, घरर पिला माने पाठ पढ़िबारे मनोयोग देउ नाहंती एवं आपण एही उपायटी को करिबा परे निजे ही देखिबे आपणक घरे धनर अभाव आउ देखा देब नाही। आपणक घरे धनजनित समस्या दूर होइजिब एवं आपणक परिवार रे सुख समृद्धि प्राप्त करिवे एवं घरर पिला माने पाठ पढ़ारे मनोयोग देवे। जदि प्रत्येक विवाहित महिला निज घरर उन्नति पाई एही चारोटी काम करि दियंती तांक घरे माँ लक्ष्मींकर कृपा वर्षा होइथाए एवं कुहा जाए कि जेउठारे माँ लक्ष्मी रुहंती सेठारे श्री विष्णुंकर निवास होइथाए। लक्ष्मी नारायणंकर आशीर्वाद जेउ घरे रहिजिब तेबे तांकु आउ बा कौन दरकार। तेणु दर्शक बंधु, मु आपण मानकु अनुरोध करुछि, भिडियो रे कुहा जाउथिबा एई चारोटी काम को निश्चय थरे मात्र करंतु एवं एहाकु करिबा परे आपणकर कौन रिजल्ट आसुची कमेंट बॉक्स रे निश्चय लिखंतु। आपणकु केवल संपूर्ण निष्ठा एवं भक्तिर सहित एही उपाय को करिबार अछि, नचेत आपण एहार लाभ पाई परिबे नाही। दर्शक बंधु, मु आज आपणकु एक नुआ विषय रे बताइबी। आपण माने आगरु हुए तो मो चैनल ले एही परी वीडियो देखिबाकु पाइथिबे, किंतु आजिर एही वीडियोटी रे आपणक पई बहुत काम रे आसीबो। तेबे दर्शक बंधु, चलंतु डेरी न करी आजिर विषय को आरंभ करिबा। एहा पूर्वरु वीडियो को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। दर्शक बंधु, जे उपायटी मु आज आपण मानकु कहिबी, जदि एहाको आपण माने सबुदिन करिवे तेबे आपणक भाग्य रे उन्नति निश्चय हेब एवं आपणक घर को माँ लक्ष्मींकर आगमन हेब। एही दुनिया रे कौनसी भी व्यक्ति केवल थरे मात्र कार्य करी सेथिरे सफलता पाई पारि नाही। जदि आपण माने एही उपायटी को रेगुलर करिवे, प्रत्येक दिन करिबा पई चेष्टा करिवे, आपण सफलतार शीर्ष रे निश्चय पहुँचिबे। तेणु करी थरे मात्र एहाकु करिकि देखंतु। प्रथम कथाटी एया अटे जे प्रत्येक विवाहित महिला माने किंबा गृहिणी माने निजर शଯ୍ୟା को सूर्योदय पूर्वरु अर्थात ब्रह्म मुहूर्तरु निजर शଯ୍ୟା को त्याग करिबा दरकार। निजर अलस्वामी को दूर करिबाकु पड़िबो, तेबे जाई आपण माँ लक्ष्मींकर कृपा पाई परिबे। कुहा जाए, जो मनुष्यर आचार विचार साधु मानक परि होइथाए, निज कथारे शालीनता एवं चरित्र रे मार्जना थाए एवं जी कि पर आपणार भेदभाव रखि न थाए, ता घरे माँ लक्ष्मींकर वास रही थाए। आपणकर दैनंदिन कार्यकलाप को एवं आचार विचार को थरे मात्र बदलाइकी देखंतु। थरे मात्र एई छोटिया छोटिया जिनिस को मानिकरी देखंतु, देखिबे आपणक जीवन रे किभली भावरे उन्नति घटिबो। आजिर दुनिया रे आपणकु एमिति अनेक लोक मिलिजिबे जे कि गरीब एवं असहाय व्यक्ति को देखिले मुह को छिंचाड़ी चली जाइथांती, किंतु आपण माने सेठी धोखा खाई जाती। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु, किए कहि परिबो, कौनसी ना कौनसी रूप रे लक्ष्मी नारायण
ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରିଦେବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ସାରା ଆପଣ ଏପରି ଦୁଃଖରେ ଜୀବନ କାଟିବେ। କହିବା କଥା ଏଇଆ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତିକି ବି ସମର୍ଥ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ସେଥିରେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ନିଜ ଆୟର ଯେତିକି ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, ନିଜର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ 10 ଟଙ୍କା ହେଉ ପଛେ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଉ 10 ଟଙ୍କା ମନ୍ଦିରର ଦାନ ବାକ୍ସରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଥରେ ମାତ୍ର ଆପଣ ଏହାକୁ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି 3ଟାରୁ 5ଟା ମଧ୍ୟର ସମୟକୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘରକୁ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୁହେଁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେ ଯାଇକରି ଦେଖିକି ଆସନ୍ତି ଏହି ଘରଟି ମୋ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କି ନୁହେଁ, ଏହି ଘରେ ସେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବାସ କରିବେ କି ନାହିଁ। ଯଦି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାଜସଜ୍ଜା ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନ ଆସୁଛି, ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ଘରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ସେଠାରେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରିନଥାନ୍ତି। ଯେପରିକି ସେହି ଘର ଅସନା ହେଉଥିବ, ସେହି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଆପଣ ହଳଦୀ ପାଣି ପକାଉନଥିବେ, ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ରଙ୍ଗୋଲି ଆପଣ ପକାଉନଥିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଘରର ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ଡେରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇକରି ରହିଥିବେ, ଯେଉଁ ଘରେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟର ସେବନ ହେଉଥିବ, ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ନଥିବ ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଉଠାଯାଉଥିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି କରି ନିଜେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ପ୍ରତିଭା ଅଛି ଏବଂ ସେହି ପ୍ରତିଭାରୁ କେହି ଜଣେ ଉନ୍ନତି କରୁଛି, ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ ତାକୁ ଦେଖି ଯଦି ଈର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ତାର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବେ, ତେବେ ଏପରି କଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବେ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହିବେ ନାହିଁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ କାହାର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି, ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଜଳ ଛିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ସଦାସର୍ବଦା ସଫାସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ କେବେ ବି ଜୋତା ଚପଲ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଜୋତା ଚପଲ ରଖିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନେ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଜୋତା ଚପଲର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସେହି ଘରେ କେବେ ବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରୁହେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନେ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ଜୋତା ଚପଲର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ସେହି ଘରର ଉନ୍ନତି କେବେ ବି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରୁ ଚପଲକୁ ନ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଘରର ମହିଳାମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କି ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ କିମ୍ବା ରଙ୍ଗୋଲିକୁ ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ। ରଙ୍ଗୋଲି ଛୋଟିଆ ହେଉ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ। ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ଯଦି ଆପଣ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଘରକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ମନ ଚିହ୍ନି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଛି ପୂଜା ଅଛି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଭୋକିଲା ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ କେହି ଭୋକିଲା ଥାଏ,
ତେବେ ଈଶ୍ୱର ସେହି ପୂଜାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇ ଆପଣ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଏପରି କଲେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରମାନଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ ଆଉ ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ, ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା କେବେ ବି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଛୋଟ ପିଲା ଏବଂ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭଲ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କେବଳ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଫଳ ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ। ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ସୁଖ ଆସିବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କେବଳ କର୍ମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ତେବେ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନ୍ୟତା ଅଛି, ଯଦି ମହିଳାମାନେ 8ଟା ପରେ ସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇକରି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆପଣ ନିଜ ଘରର ମୁଖ୍ୟଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟଦ୍ୱାର ଯେତେ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ହେବ, ତେବେ ଯାଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି 7ଟି ସଂକେତରୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ସେହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ଘରର ମୁଖ୍ୟଦ୍ୱାରକୁ ଜଳରେ ସିଞ୍ଚନ କରିବା ଏବଂ ତାପରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗୋଲି ଅଙ୍କନ କରିବା। ଘରର ମୁଖ୍ୟଦ୍ୱାରକୁ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯିବ। ଏହା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ କୌଣସି କଣ୍ଟା ଜାତୀୟ ଗଛ ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଦରିଦ୍ରତା ମାଡ଼ି ଆସିଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।